بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والهاديات ضبحا فالمعيرات قدحا الهاديات ضبحا فالمعيرات قدحا فالمعيرات صبحا فأرسلن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه ആ കുത്തുബ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള അക്ഷരല്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കണം അല്പം ശുദ്ധത്തോട് ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് പറയണം. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് വഇന്നഹു അലാ ദാലിക ലശഹീദ് وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور ووسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بحشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. അവിടെയൊക്കെ കനൂദ് ഷദീദ് അതാണ് ശരിയായ ഓർത്ത്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاذيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآذيات ضبعا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فحسرن به نقعا ففسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ദാല് പിന്നെ ഖാഫ് കുത്തുബ് ജദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരമല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ചെറിയ കുത്തുബ് ജദ്, ഖാഫ് ത്വാ ബാ ജീമ് ദാല്, ഈ അക്ഷരങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ അക്ഷരം വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ശുദ്ധത്തോട് കൂടി നിർത്തണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദാല് വന്നത് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, അഹദ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അഹദ്. ഹുസരി എന്ന് പറയുന്ന തജ്വീദിലെ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരാളുണ്ട്, ഹുസരി എന്നാണ് പേര്. അയാളുടെ ഖിറാത്ത് കേട്ട് നോക്കുക, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് സ്ഫുടാവും. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാ. ഖാഫ് വരുന്നത് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്. ഫലഖ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മദ്രസയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏക്കേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത്. തിരുത്തിയാലും അത് കഴിയൂല നമുക്ക്. അതെന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയതാണ്. ലക്കനൂത്ത് ആ ദാലിങ്ങോട്ട് വ്യക്തമാണില്ല പലരും ഓതുമ്പോഴും. അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ അക്ഷരം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് റൂള്, നിയമം. ഖാഫ് ത്വാ ബാ ജീമ് ദാല്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം അവസാനത്തെ അക്ഷരമായി വരികയും അവിടെ നമ്മൾ വഖഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ശുദ്ധത്തോടു കൂടി നിർത്തണം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, വഖബ്. വഖബ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വരുന്നത് ലകനൂദ്, ലശദീദ്, ലിഹുബ്ബിൽ ഖൈരി ലശദീദ്. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അവിടെ റാ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഏതൊക്കെ റാവുള്ളത്? വഹുസ്സില മാ ഫിസ്സുദൂർ, അവിടെ റാ ഉണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ അവസാനം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റാ കൂടി ഉണ്ട്. അവസാനം ഖബീർ. ആ രണ്ട് റാവിനും ഉച്ചാരണം വ്യത്യാസമുണ്ട്. വഹുസ്സില മാ ഫിസ്സുദൂർ, ഇവിടെയുണ്ട് വാവ്, ഇവിടെ യാവുണ്ട്. ഖബീർ എന്നാണ് കൊടുത്ത്. ഇവിടെ റ് എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത്. റ് അതിന് പറയാം തഫ്ഹീം എന്നാണ് പറയുക. സ്വരഭാരത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിച്ച് നിർത്തണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ റാഇൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരം, ഈ വാവല്ല കൂട്ട, അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ലമ്മാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തഫ്ഹീമോട് കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. ഫതഹാണ് വരുന്നെങ്കിലും തഫ്ഹീമോട് കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. കെസ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തർക്കീക്കാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫിർഔന, അവിടെ നിങ്ങൾ റ് എന്നാ പറയണത് അല്ല, ഫിർഔന റിഹ്ലത, കണ്ടില്ലേ? റിഹ്ലത ശിതായി, റാ എന്നല്ല അവിടെ ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ റാഇന് കെസ്റ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് കെസ്റ് വരിക, റാഇന് സുക്കൂനും വരിക. അങ്ങനെ വന്നാൽ തർക്കീക്കായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. തർക്കീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടില്ലാത്ത നെയ്സ് പത്തിരി പോലെ കുബുസ് പോലെ തർക്കീക്കാക്കുക, സ്വരഭാരമില്ലാതെ ഉച്ചരിക്കുക. മറ്റത് സ്വരഭാരത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കുക. അതിന് അറബി പറയുക തഫ്ഹീം എന്നാണ്, സ്വരഭാരത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പം വഹുസ്സില മാ ഫിസ്സുദൂർ, അവിടെ റ് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഖബീർ, ഖബീർ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക. അതാണ് അതിൽ തിരുത്താനുള്ളത്. ഇനി ഒന്ന് ഓതി വെക്കുക. എന്നാൽ വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ, അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫതഹ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? രണ്ട് ഫതഹ് ഇല്ലേ അതിൽ ഉണ്ട്. എന്തേ നിങ്ങൾ ലബ്ഹൻ എന്ന് ഓതാത്ത? എന്തേ? ഒരാളിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക, ലബ്ഹൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓതണില്ല, അതല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത്? വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹൻ എന്നല്ലേ ഉള്ളത്? നൂനുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലബ്ഹ എന്ന് ഓതിയത്?
അത് ഓർക്കാനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വായ ഉണ്ടില്ലേ അല്ലേ? കൊലച്ച വായ ഉണ്ടില്ലേ? കൊലച്ച വായക്ക് നിങ്ങളൊരു നാട്ടം കൊടുക്കണം. എന്തിനാ? അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ചാഞ്ഞു പോകും. ഇതേപോലെ ലബ്ഹൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആളടക്കം വീണു പോകും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഈ 2 ഫത്തഹില്ലേ, ഒരു ഫത്തഹ് ലബ്ഹ എന്നുള്ളടത്തിടും, ഒരു ഫത്തഹ് നാട്ടേറ്റും കൊടുക്കുന്ന. നാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതിന് തൂണായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കിയാൽ ലബ്ഹ എന്നില്ല എന്താവും? വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് വരുന്നുള്ളൂ. ലബ്ഹ വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ ഉണ്ടോ? കുറേ നീട്ടാനും പാടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. പിന്നെന്താ അടുത്തായത്? ഫൽമൂരിയാത്തി ഖദ്ഹ, ഫൽമൂരിയാത്തി ഖദ്ഹ അല്ലേ? അവിടെ ഉണ്ട് ഇതേത്. പിന്നെ ഫൽമുഗീറാത്തി സുബ്ഹ, അവിടെ ഇതന്നെ റൂള്. പിന്നെ ഫഅസർന, അവിടെ ആ റാഗ് എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്? റ് എന്നല്ല. ഫഅസർന ബിഹി നഖഅ, അവിടെ ഇതന്നെ നഖഅ. പിന്നെ ഫവസത്ന ബിഹി ജംഅ. എന്തുകൊണ്ടാ ത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ത് അയിമലൊരു അടയാളം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോക്കിയാണ് ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളല്ലേ? ഈ സാധനമാണത്. അതിൻ്റെ വാലങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിടുക. അതിൻ്റെ വാലങ്ങോട്ട് മുറിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആവും. അതെന്തിനാ ഈ സിഗ്നൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ആ അക്ഷരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ഫവസത്ന എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ. ഫവസത്ന ബിഹി ജംഅ, ഫവസത്ന ബിഹി ജംഅ. പിന്നെ ഓതിയാണ് അവിടെ ഇന്ന മണിക്കണം. ഇന്ന 2 പ്രാവശ്യം മിനിമം തരിമുക്ക് ധരിപ്പിക്കണം. ഇന്നൽ ഇൻസാന, ആ നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻസാന ഇഖ്ഫ ചെയ്യണം എന്നാ. 2 മണിക്കലുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ മണി അല്പം ശക്തിയോട് കൂടിയായിരിക്കും. ഇന്ന ഇമ്മ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവും. മറ്റേതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇൻസാന, ആ കട്ടി കുറയും. അതാണ് 2ലെയും ഉന്നത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഒന്നിന് പറയാം ഇദ്ഗാം എന്നാണ്, പിന്നെ ഇദ്ഗാം ബി ഉന്ന, മറ്റത് ഇഖ്ഫ ആണ്. ഇൻസാന എന്നാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ല ഷഹീദ്. നമ്മളങ്ങനെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോണ്ടാണ് തിരുത്താൻ കഴിയാത്തത്. പിന്നെ പിന്നെ അഫല വഹുസ്സില മാ ഫിസ്സുദൂർ. അഫലാ യഅലമു ഇദാ ബുഇസിറ മാ ഫിൽ ഖുബൂർ. വാവ് റാ എത്ര നീട്ടണം? അത് എത്ര നീട്ടണം? ഇതാണ് നിയമം. അലിഫ് വാവ് യാ എന്ന് മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം വരിക, അവിടെ സ്റ്റോപ്പും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സുദൂർ എന്നുള്ള റാല് വന്ന് അവിടെ സ്റ്റോപ്പും വരികയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടി ഉച്ചരിക്കണം. ഒരു കതിർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരം, 6 കതിർ വരെ. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? അഫലാ യഅലമു ഇദാ ബുഇസിറ മാ ഫിൽ ഖുബൂർ വഹുസ്സില മാ ഫിസ്സുദൂർ ഇന്ന റബ്ബഹും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന റബ്ബഹും. മീമിൻ്റെ ശേഷം ബാവ് വന്നാൽ യഫ്ആ ചെയ്യണം. സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ ശേഷം ബാവ് വന്നാലോ ഇഖ്ലാബ് ചെയ്യണം ഇഖ്ലാബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂനിൻ്റെ അക്ഷരത്തെ മീമിൻ്റെ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റണം. ഇഖ്ലാബ് പറഞ്ഞാൽ അതാ. ഇവിടെ അപ്പം അതല്ല, ഇവിടെ യഫ്ആ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇന്ന റബ്ബഹും ബിഹിം. പിന്നെ യൗമ ഇദിൻ ലഖബീർ. അവിടെ ര് എന്ന ഉച്ചാരണമാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും തജ്വീദ് സംശയം ഉണ്ടോ? എന്നാ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളി.
വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ. എന്താ എന്താണ് കിതച്ച്? ആദിയാത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു. വാവ് എന്താ? വാവ് സത്യം. ആദിയാത്ത് ഓടുന്നവ തന്നെ സത്യം. ലബ്ഹ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. പിന്നെ ഫൽ മൂരിയാത്തി ഖദ്ഹ. മൂരിയാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഔറ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു. തീപ്പൊരി പറപ്പിക്കുന്നവ തന്നെ സത്യം. ഫ എന്നിട്ട് അൽ മൂരിയാത്ത് തീപ്പൊരി, തീ പറപ്പിക്കുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. ഖദ്ഹ കുളമ്പുകൾ പരസ്പരം ഒരതി, അല്ലെങ്കിൽ കുളമ്പ് കല്ലുമ്മലോ എന്തിന്മേലെങ്കിലൊക്കെ ഒരതിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? രണ്ട് കല്ല് തമ്മിൽ ശക്തമായി ഒരതിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ പറയുന്നത്. ഫൽ പിന്നെ അടുത്ത് ഫൽ മുഗീറാത്തി സുബ്ഹ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ പോയി ആക്രമണം നടത്തുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. പിന്നെ ഫഅസർന ബിഹി നക്ഹ എന്നിട്ട് പൊടിപടലങ്ങൾ പിന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരത്തുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. അസർന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കി മറിക്കാന്ന. നമ്മൾ കന്നൂട്ടണില്ലേ, മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കി മറിക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഇളക്കി മറിക്കാന്ന. ബിഹി നക്ഹ ആ പടലങ്ങൾ ഇളക്കി വിടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. പിന്നെ ഫവസത്ന ബിഹി ജംഅ ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ആ കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം. ഇന്നൽ ഇൻസാന തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ ലിറബ്ബിഹി തൻ്റെ രക്ഷിതാവിനോട് ലഖനൂദ് നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാണെന്ന. അവിടെ ഒരു ലാമില്ലേ, നന്ദി കെട്ടവനാണെന്നല്ല, നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാണ്. ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലഖനൂദ് തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ രക്ഷിതാവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വഇന്നഹു അലാ ദാലിക ലശഹീദ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അവൻ തന്നെയാണ്, മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള സാക്ഷി. രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ അത് കാണുന്നവനാണ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. പറഞ്ഞുതരാം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ വഇന്നഹു തീർച്ചയായും അവൻ അഥവാ മനുഷ്യൻ സമ്പത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യമുള്ളവനാണ്, അങ്ങേയറ്റം ആർത്തിയുള്ളവനാണ്, താല്പര്യമുള്ളവനാണ്. ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമ്പത്ത്. പിന്നെ അഫലാ യഅലമു ഇദാ ബുഅ്സിറ മാ ഫിൽ ഖുബൂർ ഖബറുകളിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സമയം, ആ അവസ്ഥ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? വഹുസ്സില മാ ഫിസ് സുദൂർ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവൻ അറിയുന്നില്ലേ? ഇന്ന റബ്ബഹും ബിഹിം യൗമ ഇദിൻ ലഖബീർ അന്ന് ആ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി അതിസൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹു തആല. തീർച്ച തിരിച്ചു വരിക എന്താ അപ്പം അല്ലാഹു തആല സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു. എന്തിനാ അപ്പം സംഗതി സത്യം? ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണ്? വാവ്. അറബി ഭാഷയിൽ വാവ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാവ് പല വാവുണ്ട്. ഒന്ന് ആൻഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള വാവുണ്ട്. ഞാനും മുഹമ്മദും, അന വ മുഹമ്മദു എന്ന് പറയുന്ന വാവുണ്ട്. പിന്നെ വേറെയും വാവുണ്ട്, ഖസമിൻ്റെ വാവ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി എന്ന് പറയാനുള്ള വാവുണ്ട്. അതിനാണ് ഖസമിൻ്റെ വാവ് എന്ന് പറയാം. വേറെയും വാവുണ്ട്. വേറെന്താ വാവുള്ളത്? ഞാൻ വാഹനം കയറിയവനായ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന ദഹബ്തു വ അന റാക്കിബുൻ അല്ലെങ്കിൽ വ അന മാഷിൻ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം കയറിയവന. അവിടെ വ അന ഞാൻ നടന്നവനായ നിലയിൽ ആ അവസ്ഥ വിവരിക്കണ വാവുണ്ട്. അത് ഹാലി എന്നാണ് അതിന് അറബി പറയാം. അപ്പം വാവ് പല അർത്ഥത്തിനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ വാവ് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നതാണ്? സത്യം ചെയ്യും. എന്തിനാ അല്ലാഹു തആല സത്യം ചെയ്യണത്? എന്തിനാ അല്ലാഹു തആല സത്യം ചെയ്യണത്?
നമുക്ക് കുതിരകളെ വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും പിടിച്ചു കേട്ട് നമുക്ക് സത്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? സൃഷ്ടികളായ നമുക്ക് സത്യം ചെയ്യാം. വല്ലാഹി അല്ലെങ്കിൽ വൽ ഖുർആൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ, അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറയാം. അല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സത്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളായ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ വല്ലുഹ വല്ലൈലി ഇദാ സജ വൽ ഫജ്ർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വശംസി വൽ ഖമർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളായ ഒരുപാട് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ വിളിച്ച് അള്ളാഹു തആല സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാ? മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ആ സത്യം ചെയ്ത് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ചിന്തയെ തട്ടി ഉണർത്താനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ തട്ടി ഉണർത്താനാണ് അള്ളാഹു തആല സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വൽ അസ്ർ, അവിടെ എന്തിനാ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞത്? കാലം തന്നെ സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം തന്നെ സത്യം. ആയുസ്, കാലം എന്ന് പറഞ്ഞവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സാണ്. ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാനാണ് അള്ളാഹു തആല വൽ അസ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് പഠന വിധേയമാക്കാനാണ് അള്ളാഹു തആല അവിടെ വാവുൽ ഖസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ വൽ ആദിയാത്ത്, കുതിര എന്നതാണ് ഒരർത്ഥം. കുതിര, ഓടുന്ന കുതിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നാക്കാലികൾ, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ. എന്താണ് ആ നാക്കാലികളുടെ സ്വഭാവം? ഒരു കുതിരൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ? ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുക. എന്താ ഈ കിതച്ചോടുക എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് കിതക്കണത്? എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യണത്? അതിൻ്റെ ആലയിൽ ഇരുന്നാൽ പോരെ? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ യജമാനനും വേണ്ടി കിതച്ചുകൊണ്ട് ആ യജമാനു വേണ്ടി ഇത്ര ത്യാഗം ചെയ്യണം? എന്തിനാ? അതാണ് ആ യജമാനനോട് ആ കുതിരക്കുള്ള ആ മമത, അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുസരണശീലം. ഒരു നാക്കാലിയായ ഒരു കുതിര, അതിൻ്റെ യജമാനൻ ഒരിത്തിരി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, ഒരിത്തിരി പുല്ല് കൊടുക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ അനുസരണശീലം, ആ ത്വാഅത്ത്, മനുഷ്യ നിന്നിലതെവിടെയാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കാനാണ് അല്ലേ? ഈ കുതിരക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ അല്ലാഹു തന്നെയാണ്. ഈ കുതിരക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഈ കുതിരക്ക് മനുഷ്യന് കൊടുക്കണ അല്ലാഹു തന്നെയാണ്. ഈ കുതിരക്കുള്ള എല്ലാ കുതിരത്തും നൽകിയിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാം അല്ലാഹു തന്നെയാണ് നൽകി. ഈ മനുഷ്യനും അല്ലാഹു തന്നെയാണ് നൽകി. പക്ഷെ ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ചോറ്റുരുള കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുതിര കാണിക്കുന്ന ആ താഴത്തുണ്ടല്ലോ, ആ യജമാനനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് മനുഷ്യരിലില്ല. മനുഷ്യരെ നിങ്ങളതിന് അർഹപ്പെട്ടവരാണ്, നിങ്ങളതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മളൊക്കെ എന്നും കാണുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും അറബികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിത്യവും അവർ കാണുന്ന, അവർ പോറ്റി വളർത്തിയിരുന്ന ആ കുതിരനെ പറ്റി അല്ലാഹു തആല സത്യം ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ, കതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കുതിര എന്ന് മാത്രമല്ല പറയും. ഒരാളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ, ആ ജന്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം, ആ മൂർത്തിഭാവമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? ഫൽ മൂരിയാത്തി ഖദ്ഹ, അതിനേക്കാളും ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ, അതിൻ്റെ ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? കതച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയിട്ട് ആ കുളമ്പ് കല്ലിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ശക്തിയാണ്, എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ത്യാഗമാണ് അത് കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൽ മൂരിയാത്തി ഖദ്ഹ. പിന്നെ പറയാം ഫൽ മുഗൈറാത്തി സുബ. എന്നിട്ട് അതിരാവിലെ പോയി ആക്രമണം നടത്തുന്ന കുതിര, യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന കുതിര എങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആ പുലച്ചക്ക് എണീക്കും, അത്തായ സമയത്ത് എണീക്കും അല്ലേ? രാത്രിയുടെ 3-ാം ഭാഗം, രാത്രിയെ 3-ആയി വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം ആ 1/3 ഭാഗത്ത് എണീച്ചുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അതിരാവിലെ എത്താൻ കണ്ടു പോകും. അപ്പോൾ എത്ര നേരത്തെ എണീക്കണത്? എല്ലാവരും നന്നായി ഉറങ്ങണം, എല്ലാ ജന്തുക്കളും ഉറങ്ങണം. ആ സമയത്ത് ഈ കുതിര യജമാനും വേണ്ടി എണീക്കും അല്ലേ? ഓ മനുഷ്യ, നീയോ നന്നായി ഉറങ്ങണ സമയം,
ഈ കുതിര എണീക്കണത് പോലെ ഒന്ന് എണീച്ചാട്ടൊരു തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ എവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ മനസ്സ് എനിക്കുണ്ടോ മനുഷ്യ എന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്നാ അല്ലേ? ഈ കുതിര യജമാനനും വേണ്ടി ഒരു പുല്ലോ ഒരിത്തിരി വെള്ളമോ കൊടുക്കുന്ന യജമാനന് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം ത്യാഗം ചെയ്യലും അനുസരിക്കലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഇതൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിയും ആ കുതിരയേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയും കഴിവും ഒക്കെ നൽകിയ ഏറ്റവും ആദരവ് നൽകിയ ഈ മനുഷ്യ നീ എവിടെ ഒന്ന് രാവിലെ എണീക്കാൻ, ഒന്ന് തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കാൻ, ആ അത്തായ സമയത്ത് ഒന്ന് എണീക്കാൻ, അള്ളാഹുവിനൊന്ന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ നിന്നിലതുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു തആലയിലൂടെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം വൽ ആദിയാത്തി ലബ്ഹ ഫൽ മൂരിയാത്തി ഖദ്ഹ ഫൽ മുഗൈറാത്തി സുബ്ഹ. അടുത്ത് ഫഅസർന ബിഹി നഖഹ. അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ എണീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ത്യാഗം. ആ എണീക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് യജമാനനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒക്കെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതും. എന്നിട്ട് ഫഅസർന ബിഹി നഖഹ, യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറപ്പിക്കുന്ന, പൊടിപടലം പറപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതും ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മൂർത്തീഭാവമാണ് അല്ലേ? ആ കുതിരയുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യൻ പൊതുവെ മടിയന്മാരാണെന്നാ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയത്തെ തന്നെ കാണാം, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അസ്ബഹന വസ്ബൽ മുൽക്കുലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലേ? എൻ്റെ നടുവിൽ കാണാൻ എന്താ? അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ കസ്ലി വസൂഇൽ കിബരി. അള്ളാഹുവേ, മടി, അലസത എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ, മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മടിയനാണ്, അലസനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുതിരയെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം, അത് മടിയില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ ആ ത്യാഗം യജമാനന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊടിപടലം പരത്തി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന, എന്നിട്ട് ശത്രുമധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ആ കുതിരയെ തന്നെ സത്യം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? അതിൻ്റെ ജവാബ് എന്താ? ഇന്നൽ ഇൻസാന ലി റബ്ബിഹി ലകനൂദ്. എന്തൊക്കെയാണ് കനൂദ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ? ഒന്ന്, മുഫസ്സിറുകൾ പറയണം. ഒരർത്ഥം, മനുഷ്യൻ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യൻ അതിനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്ന. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പം നന്ദികേട്. ഒരുപാട് നിഅമത്തുകളല്ല പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ നിഅമത്തുകൾക്കൊന്നും അതൊന്നും അവൻ്റെ കണ്ണുകൂടെ കാണൂല എന്നാ. ഈ ഒരു സ്വഭാവമുള്ളതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി, അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ കുറവ് വന്നു, വരുമാനത്തിന് കുറവ് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ തലേ ചൊറിയൽ തുടങ്ങും അല്ലേ? എത്രയോ ദിവസം അവൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ ഒരുപാട് വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന് പല ഭാഗത്തിലൂടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും അവൻ കാണൂല. ഈ ചെറിയ ഓൾസ് നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? പുറപുറുക്കും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അവൻ നിഷേധിക്കും. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. അത്തരം മനുഷ്യർക്കാണ് എന്താ പറയുന്നത്? ഖനൂദ് എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കണം. രണ്ടാമത് മുഫസ്സിറുകൾ പറയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഭൂമി കുലുക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസമോ, ഒരു യുദ്ധമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം വന്ന്, ഒരു മുസീബത്ത് വന്ന്, ആ മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അള്ളതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം. ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും, അള്ളതൊന്നും കാണില്ല പഠിച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറിയ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ ആ മനുഷ്യർക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം നിഷേധത്തിനാണ് എന്ത് പറയാം? മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഖനൂദ് എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത്, ഹക്ക്, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഖനൂദ്. ആ പദം വരുന്നത് അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് കിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. കിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കന്ദ എന്ന് വായിച്ചവരുണ്ട്. ആ ഗോത്രം അവരുടെ ഒരു പിതാവിനെയും അവരനുസരിക്കൂല. പിതാവിനനുസരിക്കാത്തൊരു ഗോത്രമാണ്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളാണ്. ആ ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ്
പിന്നെ എന്ത് പറയണത് കനൂദ് എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ചില മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നത്. നാലാമത്തത് ഇവരുള്ളത് ഹദറമൗത്ത്, യമനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹദറമൗത്ത് കിന്ദ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെയുള്ള പിന്നെ ഗോത്രവാസികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാ, പിതാക്കന്മാരനുസരിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും കനൂദ് എന്ന് പറയും. അതിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരർത്ഥം ബഹീൽ, പിശുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പിശുക്കൻ്റെ സ്വഭാവം? നിങ്ങളിലുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ വരും, നിങ്ങൾക്കൊന്നും തരാതിരിക്കുക, അതും കനൂദ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ, പിന്നെ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്ത് വരുമാനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനത് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വേണ്ടാത്ത വ്യഭിചാരശാലകൾ നിർമ്മിക്കാനും അങ്ങനെ വീണ്ടും പണം ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ വേശ്യാവൃത്തി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ്റെ സമ്പത്ത്. അങ്ങനെ അപ്പം അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്നതാണ്, അനുഗ്രഹം തന്നതാണ് ഈ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയും. അത് വേണ്ടാത്തതിന്, അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കനൂദ് എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ അല്പം സ്ഥാനവും മാനവും അതേപോലെ അല്പം സമ്പത്തിലൊക്കെ ഉയർന്ന ആളാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ താഴെയാണ്, എൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്ന മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് അവരെ കൂടെ ഭക്ഷിക്കൂല, അവരെ കൂടെ ഇരിക്കൂല, ഞാൻ ഓല കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവനല്ല, ഞാൻ ഉയർന്ന ജാതിയാണ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഭാവത്തിനും എന്ത് പറയും? ഖനൂദ് എന്ന പറയും. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ മുഫസ്സിറുകൾ ഖനൂദ് എന്ന ഭാഷ എന്ന ആ പദത്തിന് ഈ അർത്ഥവ്യാപ്തിയൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നൽ ഇൻസാന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അല്ല. അള്ളാഹുത്താല അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന, തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യവർഗത്തെയാണ് അള്ളാഹുത്താല ഇന്നൽ ഇൻസാന, മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ എന്നതല്ല, പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യന്മാർ ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ്, അവൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്ത്? രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തേക്കൊന്ന് വന്നു, നമ്മൾക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഓരോ വർഷം ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി, അപ്പം ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയും ആ വർഷത്തിൽ ആ നാട്ടിലുണ്ടായ മുസീബത്തുകൾ, ആ മുസീബത്ത് കൊണ്ട് ഇത്ര അപകടം ഉണ്ടായി, ഇന്നതുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കണക്കും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തുന്നത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയം വരുമ്പോൾ ഇന്ന മുസീബത്തുണ്ടായി, ഇന്ന പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി, ഇന്നതുണ്ടായി. അതിമ്മൽ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി ഓൻ്റെ ചിന്തയും ഓൻ്റെ മുഴുവൻ അധ്വാനവും ഓൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും അയിമ്മൽ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങും. അങ്ങനെ കാണാം ചില ആളുകളെ നമുക്ക്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സമയം കൊല്ലാനുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പാണത്. ഇവിടെ മുസീബത്ത് അല്ലാഹു തരും ജീവിതത്തിൽ, പക്ഷേ ആ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയം അതിന് ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോയിട്ട് മുഴുവൻ സമയം അതിന് ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ്സാകുന്നത് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാതെ, നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ, ടി വിയുടെ പിന്നാലെ മാത്രം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ കനൂദ് എന്ന അതിൽപ്പെട്ടതാണ് നാം. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ, എന്താ അവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സമയം, അള്ളാഹു എവിടെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ മാത്രം നമ്മുടെ ചിന്ത കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ള അള്ളാഹു നമുക്ക് കോടാനുകോടി അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്തൊരു സ്വർഗീയമായ താമസ സൗകര്യമാണ് അള്ളാഹു നൽകി. എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആരാണ് അവിടുന്ന് ശ്വസിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ, ഈ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കി തന്നത്? ആ അള്ളാഹു. അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കൂല അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന് നമ്മൾ എണീക്കാനായി, പിന്നെ അല്പമൊക്കെ വലുതായി, പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനുമായി എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിൽ അസ്വസ്ഥനായി നിരാശപ്പെട്ട് ആശയറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബി, ഇതൊക്കെ
ഈ പദത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടും എന്നതാണ് മുഫസ്സിറുകൾ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ്, നമ്മുടെ സമയം, ആയുസ് റബ്ബിന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവനാണ്, അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാത്തവനാണ് എന്ന ഗണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വ ഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹി, പിന്നെന്താണ്, ലാ തുഹ്സൂഹ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹം, കുറേ അനുഗ്രഹം എന്നല്ല, നിഅമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരനുഗ്രഹം എന്നാ, അത് സിംഗുലറാണ് നിഅമത്ത്. അതിൻ്റെ പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നത് നിഅമാണ്. അപ്പം നിഅമത്തും നിഅമവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് വ ഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാ തുഹ്സൂഹ, എണ്ണി ക്ലിപ്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒറ്റ അനുഗ്രഹം, ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അള്ളാഹ് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആരോഗ്യം വേണം, നമ്മുടെ കാതിന് ആരോഗ്യം വേണം, നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ആരോഗ്യം വേണം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കാരോഗ്യം, എല്ലാത്തിനും ആരോഗ്യം വേണം. അപ്പം അതും കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ, കാതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അതിരാവിലെ 3 പ്രാവശ്യം, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി ബദനി, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി സംഇ, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി ബസരി, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ കുഫ്രി വൽ ഫഖർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത. 3 പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ല. എന്താണത്? അള്ളാഹുവേ, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് നീ സൗഖ്യം, ആഫിയത്ത് നൽകണമേ, എൻ്റെ കണ്ണിനും കാതിനും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം. അപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ, എന്തിനാ അപ്പം ഞാനേ പറഞ്ഞത്, ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ അതിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നമുക്ക് എണ്ണിക്ലിപ്തമാക്കാൻ അത് സാധ്യമല്ല. അതിന് മാത്രം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ട്. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് തന്നെ എത്ര ഞാടിഞ്ഞരമ്പുകളാണ്, അതിലുള്ള മുഴുവൻ അറിവുകളും ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. 40% വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അള്ളാഹു ആലം. ബാക്കി ഇന്നും അറിയാതെ കിടക്കാണ് ആ തലച്ചോറിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. അപ്പം ആ തലച്ചോറ് എന്ന അള്ളാഹ് നൽകിയ അനുഗ്രഹം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നൂലാമാലകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠനം നടത്തിയാൽ പടച്ച തമ്പുരാന് ശുക്ർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കൂല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണിത് ഇന്നൽ ഇൻസാന ലി റബ്ബിഹി ലകനൂദ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് മുഫസ്സിറുകൾ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മനുഷ്യൻ്റെ രുചി, ഇത് അള്ളാഹ് നൽകിയ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? നമുക്ക് രുചി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചി, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ രുചി നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം. എന്താ? നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണോണ്ടാ. എന്നാൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താ, ഡയാലിസിസിനൊക്കെ വിധേയമായ ഒരുപാട് രോഗി, ഡയാലിസിസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നോക്കേണ്ടി, ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല. എന്താ? അവർക്ക് രുചിയില്ല, നാവിന് രുചിയില്ല, ആ രുചിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ രുചി, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ രുചി കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊരു മഹാനുഗ്രഹമാണ്. ഒരനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള, ആരോഗ്യമെന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കിടക്കണ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്. അതേപോലെ വാസനിച്ച്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നതാണ് എന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചൂര് കേട്ടിട്ട് വാസനിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം, ഇന്നതാണ്, ഇന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലമാണ്, ഇന്ന ഷർട്ടാണ്, ഇന്ന ആളുടേതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ചിലപ്പോൾ. എന്തുള്ള ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായാൽ, അല്ലേ? കിഡ്നി എന്ന അത് അള്ളാഹു തന്ന ആ ആയുധം അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തനരഹിതമായാൽ, അത് വർക്കൗട്ടായാൽ എന്താവും? ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ, ആലോചിച്ച് നോക്കി. എത്ര പ്രയാസമാണ് ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുക. ഇനി കൃത്രിമമായി എത്ര അത് നന്നാക്കിയാലും അള്ളാഹു വെച്ചതിന് സമമാകുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ള. അതിന് മാത്രം ഓരോന്ന് നടത്തുമ്പോഴും അവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്
ഒരു അനുഗ്രഹം നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ലാ യശ്ഉറു ബിന്നഅം ഇല്ലാ മൻ ഫഖദഹ. അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ആ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ പറയും കണ്ണ് പോയേനെ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയുള്ളൂ. കണ്ണ് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാം അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ കസാലയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു. ആരെയും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. നമുക്കിവിടെ നിർഭയത്തുണ്ട്, സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത രാജ്യമായ ഫലസ്തീനിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിർഭയത്തല്ല. കടന്നുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ എണീക്കോ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. കടന്നുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ല. കുട്ടി ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് ബാഗ് കൊടുത്താൽ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നറിയില്ല. കടയിലേക്ക് പോകുന്നവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നറിയില്ല. നിർഭയത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹത്തിലാണ്, എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതത്തിലാണ്. ഇത് അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാതെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ ഈ സുരക്ഷിതത്വം, ഈ നിർഭയത്വം, അമ്ന്, അമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സലാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് നൽകിയ ഒരു മഹാ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അത് നന്ദി ചെയ്യാത്തവനാണ് ലഖനൂത്ത് എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നന്ദി ചെയ്യാം? രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗമുണ്ട് എന്നാ. ഒന്ന്, എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം ഞാൻ തൊള്ളുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയണം എന്നാ. വ അമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പറയണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെക്കാനല്ല, അത് പറയണം മറ്റുള്ളവർ. ആ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. എന്ത് ആ അനുഗ്രഹം ആന്തരികമായി ഞാനത് എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കും വേണം. എനിക്ക് അള്ളാഹ് തന്നതാണ് ഈ ആരോഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലി, ഈ സമ്പത്ത്, ഈ വരുമാനം അള്ളാഹ് തന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് അത് ശുക്റാവുക എന്നാണ്. അല്ലാതെ അത് പറയാതെയും അംഗീകരിക്കാതെയും നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശുക്റാണ്. എന്തായാലുള്ളത് ആ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് അംഗീകരിക്കണമുണ്ട് അല്ലേ? രണ്ടും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശുക്റാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത അല്ലേ, ഒരിക്കലും എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു നിഅമത്തിന് തന്നെ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മെനക്കെട്ടാലും സാധ്യമല്ല. എന്നിട്ടാ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ ഒരു നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്. നമ്മൾ എത്ര ദുഷ്ടന്മാരാ! അപ്പം ശരിയായി നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്തവൻ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടും എന്നതാണ് മുഫസ്സിറുകൾ വിവരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് എന്നതിലാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട, അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്ന നിഅമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത. അതാണ് നമസ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹ് തന്നതാണ് ഈ ആരോഗ്യം. ആ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന് ശുക്ർ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുക്രാണ് നമസ്കാരം പോലുള്ളത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഇങ്ങളെയൊക്കെ ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, അവിടെ മറ്റവനൊരു കടട്ടില്ല, അവിടെ ഞാനിടാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനെ അതെനിക്കതിന് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല, അപ്പോഴത്തേനും ഓൻ്റെ അവിടെ ലൈസൻസ് വാങ്ങി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ്റെ മോന് അവൻ സിയക്കാരനായി, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി അപ്പം പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക, എന്നാൽ ഉള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കൂല എന്നാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് അള്ളാഹ് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി, ഹാലിയായി പ്രസൻറ്റിൽ നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാട്ട് തല പുണ്ണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ തല പുണ്ണായാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂല എന്നാണ്. നമുക്ക് ഒരു ആസ്വാദനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ആ തന്നതിലുള്ള സംതൃപ്തി വേണം എന്നാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. എനിക്കിപ്പം അള്ളാഹ് ഒരു 400 ദിനാറ് ശമ്പളം വരുമാനം തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കൂട്ടുക മാസാന്തം. എന്നാൽ എന്നെക്കാൾ 1000, 2000, 10,000 ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ വാങ്ങണവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതെന്തേ ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മറിച്ചെന്താ, ആ 400 എനിക്ക് തന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു ഹിക്മത്തുണ്ട്.
അള്ളാഹിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തരണം, നിങ്ങൾ ഇന്ന പണിയെടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടണ്ടേ, മറ്റോന് ഇത്രയാണ് എന്ന് അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അങ്ങക്ക് തന്നെ എന്തേ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസത്തിലെ തകരാറാണത്. എന്താ തകരാറ്? അള്ളാഹ് ഹക്കീമാണ്, അള്ളാഹ് ലത്തീഫാണ്. ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അത് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു. ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു കാര്യം, ഈ പേന അത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നവനാണ് ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നത് നൽകണം, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നത് നൽകരുത് എന്ന് നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആരാണ്? അള്ളാഹാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 1,00,000 നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അള്ളാഹാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഹിക്മത്തുണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ല. ഇയാൾക്ക് നൽകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചെന്താ? അതിൻ്റെ പിന്നിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിക്മത്തുണ്ട്. ഇയാൾക്കെങ്ങാനും നൽകിയാൽ ഇയാൾ ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുവോ? എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെ കോടികളുള്ളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുവൈത്തിൽ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമോ? ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. അപ്പം അള്ളാഹ് കണക്കാക്കിയതാണെന്ന് അത്ര മതി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഖൈറ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പട്ടിണി പാവങ്ങൾ അതുമൂലം ചെലവഴിക്കണം, നിങ്ങൾ ദാനം കൊടുക്കണം. അപ്പം പണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അല്ലാഹു തആല തന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലാ തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പിഷ്കനായി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഉള്ള നന്മയും ചെയ്യാതിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നാൾക്ക് കൊടുക്കണം, ഇന്നാൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്. ആ കാര്യം നന്നായി നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ആരാണ്? ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിസൂക്ഷ്മമായി ഇന്നാളുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതാണ്, ഇന്നാളുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതാണ്, അയാൾക്ക് കിട്ടിയാലുണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവം ഇതാണ്, അയാൾക്ക് തടയപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാലുണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവം ഇതാണ് എന്നൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പം ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ അള്ളാഹ് കണക്കാക്കിയതാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മളതിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ കിട്ടാതെ പോയതിൽ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പുണ്ണാക്കിയാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുഫിയാൻ എന്ന മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ, യാ സുഫിയാൻ അദ് മൻ അല്ലാഹ് ഇയ്യാക അതാ ഉമ്മിൻഹു ലക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എനിക്ക് തരാതെ പോയതുണ്ടല്ലോ അതും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണെന്നാ. അപ്പം അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ തരാതെ പോയത് തടഞ്ഞു വെച്ചതും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അള്ളാഹ് പിഷ്കനായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ചെന്തുകൊണ്ടാണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലുത്ഫ് കൊണ്ടാണ്, കനിവ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് മുസീബത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ മക്കളെ മരണം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച വിവാഹം നടന്നെന്ന് വരില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ വിവാഹമോചനം നടന്നേക്കാം. ഒരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു മുസീബത്താണ്. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മുസീബത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും ശാന്തിയും ഒരു സുഖവും സൗഖ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മുസീബത്തിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് മുഴുവൻ സമയം അതിന് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം, ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാലും ഓനെന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു നല്ല ജീവിതം ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ആ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നന്ദി ശുക്ർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ആ അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയുസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. ആ ആയുസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ, അള്ളാഹു തൃപ്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. മനുഷ്യനെ മൊത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അധിക ആളുകളും അള്ളാഹുവിന് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവനാണ്. മലയാളത്തിൽ നന്ദികേട് എന്ന അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, ഈ വിശാലമായ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ലകനൂദ്. അവിടെ വരെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഓതിയേക്കാണ്. വല്ലാദിയാത്തി ലബ്ഹ. മതി. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.